طیب انشاءاللہ. اچھا دیکھیں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کی اٹینشن چاہیے ہوگی سب کی. ٹھیک ہے نا. ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ صرف اس کو ذرا دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے ہی اس کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر یاد کرنے والا سلسلہ ہو، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، اور انفعال، افتعال اور استفعال. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں سے گزارش میں نے کی تھی. جی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اسکرین. اور یہ بابا کی کلاس ہوگی. جی تو یہ ثلاثی مزید فیہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، پہلے آپ لوگ مجھے تھمز اپ دیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ سب کو پکے یاد ہیں. کومل ہیں، عائشہ ہیں، سائمہ ہیں، اور نورین تو مجھے پتا ہے، نورین اور سائمہ کو تو پکے یاد ہوں گے. کومل اور عائشہ آپ لوگ کنفرم کریں کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، اور سمیع یسمع، حسیب یحسب، اور کرم یکرم، آپ لوگوں کو یہ 6 کے 6 پکے یاد ہیں؟ جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ مجھے آپ کا تو پتہ ہے، مجھے یاد ہے آپ کو، ماشاءاللہ. عائشہ آپ کو یاد ہے؟ سر یہ بس ایسے سر ہی مطلب ذہن میں رکھنے ہیں، مطلب اس کو ذہن میں نہیں رکھنا، اس کو ہم نے استعمال کیا ہے پراپر. جی سر مجھے یاد آ رہا ہے. اور عائشہ آپ جی سر، سب یاد، پکے یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ یاد ہے. دیکھیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی، ایک نون فیملی ہے، ایک جی سر. ہے نا فا فیملی ہے، ایک ضاد فیملی ہے، ایک سین فیملی ہے، ایک ہا فیملی ہے، اور ایک کاف فیملی ہے. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو اب اس مرتبہ جو فیملیز ہیں نا، ان کا پورا پورا نام ہے. آپ کی جو پہلی فیملی جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے افعال. ٹھیک جی ہے. سر. افعال. اور اگر آپ افعال کو دیکھیں تو یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ بنتا ہے فا عین لام ہے، مزید فیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطلب شروع میں ایک الف لگا دی، یہ مزید ہے، اور عین کے بعد ایک اور الف آ گئی تو یہ بھی کیا کہتے ہیں، الف ہے. ٹھیک ہے. اور افعال اس ڈور کا نام ہے، جیسے کہ اس نصر ینصرو کے ڈور کا نام نون تھا، صرف وہ ایک لیٹر تھا. یہ پورا افعال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا پاسٹ بنتا ہے افعل، اور اس کا پریزنٹ بنتا ہے یفعل. ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ہمارے اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں سارے، وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم افعال پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے تھے ثلاثی مجرد میں نون، ضاد، فا. ٹھیک ہے نا، اس طرح پڑھتے تھے آپ. ان کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کے آخر میں زبر لگاتے ہیں، افعالن. ٹھیک ہے. افعالن، تفعیلن، مفاعلتن، تفاعلن لکھا ہے ویسے یہاں پہ، لیکن نارمل ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفاعلن، تفاعلن، افتعالن، انفعالن، استفعالن. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پہلا باب ہے، باب افعال. ٹھیک ہے. باب افعال. تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے فعل لازم اور فعل متعدی، وہ آپ لوگوں کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل متعدی کیا ہوتا ہے. الفعل اللازم والفعل المتعدی میں نے یہاں پڑھایا ہوا ہے، یہ دیکھیں. الفعل اللازم والمتعدی. الفعل اللازم کہتے ہیں
intransitive verb, ठीक है, intransitive verb। तो intransitive verb का मतलब ये होता है ऐसा वर्ब जो कि आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए वर्बल सेंटेंस जो होता है ना, उसमें फेल होता है, फाइल होता है और मफऊल भी होता है, ठीक है। ये ऐसे अफ़आल होते हैं जिसको हम अल-फ़ेलुल लाज़िम कहते हैं, कि जो कि अपने फ़ाइल पे ख़त्म हो जाते हैं, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं कहता हूँ आयशा आपसे कि बताइए जलसा का क्या मतलब है, तो आयशा आप क्या बताएंगी जलसा का मतलब? वो बैठा, वो बैठा। और खराजा का मतलब क्या होता है? वो निकला। वो निकला। अच्छा वो बैठा। अब अगर मैं इसमें एक सवाल करता हूँ किसको, तो किसको पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। उसके बैठने से फेल खत्म हो चुका है ना। जी। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूँ उसने बिठाया, तो अब क्या हम्म, सवाल बनता है, पॉसिबल है किसको, जी सर। है ना। जी। तो असल में होता यही है कि फेल फेल लाजिम उसको, उस फेल को कहते हैं जो आगे ना बढ़ सके, जो अपने फाइल पर अपने करने वाले से ही खत्म हो जाए। जैसे जलसा, वो बैठा, खत्म, उसके बैठने से फेल खत्म हो गया, सही है। वो निकला, फेल खत्म हो गया। अब जब हम बोलेंगे उसने बिठाया, तो अब आपको कुछ चाहिए आगे ऑब्जेक्ट, है ना। हम्म, तो सवाल बनेगा किसको बिठाया भाई, है ना। जी। उसने निकाला, तो सवाल बनेगा भाई किसको निकाला, है ना। जी। तो जब भी ये सवाल पॉसिबल हो ना कि भाई किसको निकाला, मतलब किसको, ये सवाल कहते हैं किसको, अगर ये सवाल पॉसिबल हो तो वो कहलाता है मुताअद्दी, अल फ़िअलुल मुताअद्दी। अल फ़िअलुल मुताअद्दी का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में एक लफ्ज है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है मूविंग अहेड, आगे बढ़ना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है भाई, ठीक है ना भाई। मेरी ट्रांजिशन बचपने से लेकर बुढ़ापे तक की ट्रांजिशन, इंसान आगे जो बढ़ता है ना, बचपन से फिर जवानी की उम्र, फिर पहले नौजवानी, फिर जवानी, फिर अधेड़ उम्र, इस तरह की जो है ट्रांजिशन हो रही है, एक फेज से दूसरे फेज में आगे आना। तो अफ़आल के अंदर भी हमें ऐसा होता है कि बाज़ अफ़आल ऐसे होते हैं कि जो कि आगे नहीं बढ़ते, जो आगे नहीं बढ़ते उनको हम फ़ेल लाज़िम कहते हैं। और जिनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है, जो आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने की सूरत क्या होती है, आगे बढ़ने की सूरत ये होती है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ना वो पॉसिबल हो जाता है, मफऊल बिही पॉसिबल होता है। जब मफऊल बिही पॉसिबल हो जाता है, मफऊल बिही आगे और बन सकते हैं। याद रखिएगा मफऊल बिही एक से ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मफऊल बिही एक भी होता है, मफऊल बिही दो भी होते हैं, मफऊल बिही तीन भी होते हैं, मफऊल बिही चार भी होते हैं। आप एक साथ चार पांच ऑब्जेक्ट से जुमला लंबा कर सकते हैं अपना। यही चीज हम सीखने जा रहे हैं कि अरबी जबान के अंदर ये एक्स्ट्रा वर्ब्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। हम जो सलासी मजीदुन फीही के जो ये जो अबवाब हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा डोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, उनका मकसद यही है कि एक फेल जो है ना वो रुका हुआ था, तो वो रुका हुआ जो फेल है ना, हमने उसको आगे बढ़ाना है, सही है। तो हम उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ब में जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम उर्दू जबान से और ये किस तरीके से कैसे कैसे लफ्ज बनते हैं। और मैं आपको आज एक आयत भी कराऊंगा अल्लाह के हुक्म से, अगर टाइम मिल गया तो। जल्दी से आते हैं, थोड़ा सा जरा आप लोग अब देखें मैंने क्या किया, देखें जलसा, जलसा था वो बैठा, और खराजा वो निकला। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, यानी कि ये समझे आप, जलसा भी फेल लाजिम था और खराजा भी फेल लाजिम था, मैंने इनको फेल मुताद्दी बना दिया, सही है ना। मैंने इनको, ये इनट्रांजिटिव थे, इनट्रांजिटिव वर्ब थे जलसा और खराजा, आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैंने इनको, मैं एक्स्ट्रा वर्ब में ले गया इनको, और जब मैं इनको एक्स्ट्रा वर्ब में ले गया तो क्या हुआ, तो फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो गए, और ये अब ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गए। तो जलसा को मैंने बना दिया अजलसा, और खरजा को मैंने बना दिया अखरजा। जब मैंने जलसा वो बैठा, अजलसा उसने बिठाया, खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला, ठीक है। अब दाएं हम उस पे आते हैं, फेल पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि हम हेडिंग देंगे,
باب افعال. ٹھیک ہے, ہماری جو ہیڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ باب افعال. نمبر 1 کے بھی آپ ڈال لیجئے. نمبر 1 پڑھ رہے ہیں ہم ثلاثی مزید فیہ کے اندر. نمبر 1 پڑھ رہے ہیں ہم باب افعال. الف فا عین الف اور لام. اور حروف جو اصلیہ آپ کو پتہ ہے عربی میں وہی فا عین لام ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایکسٹرا کیا ہے؟ اس میں 2 الف ایکسٹرا ہیں. شروع میں ایک الف ایکسٹرا ہے اور ایک الف ہے عین کے بعد. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو اب اس کا جو پاسٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے افعلا کے وزن پر. افعلا افعلا. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے بنے گا دیکھیں. افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتن افعلتو افعلنا. اب آپ اس میں جلسہ کو لے آئیے. جلسہ جب باب افعال میں آئے گا تو اس کا پاس بنے گا اجلسا. اجلسا اجلسا اجلسو. مطلب اجلسا اس نے بٹھایا, اجلسا ان دونوں نے بٹھایا, اجلسو ان سب نے بٹھایا, اجلست اس لڑکی نے بٹھایا, اجلستا ان دونوں لڑکیوں نے بٹھایا, اجلسنا ان سب خواتین نے بٹھایا, اجلستا تم نے بٹھایا, اجلستما تم دونوں نے بٹھایا, اجلستم تم سب نے بٹھایا, اجلستی تم اس لڑکی نے تم ایک لڑکی نے بٹھایا, اجلستما تم دونوں نے بٹھایا, اجلستنا تم سب نے بٹھایا, اجلستو میں نے بٹھایا, اور اجلسنا ہم نے بٹھایا. اب میں ایک چھوٹا سا جملہ بتاؤں. اجلست حامدن میں نے حامد کو بٹھایا. اجلست حامدن علی الکرسی. ایک تھا جلس حامدن علی الکرسی, حامد بیٹھا کرسی پر. اب ہم اس میں کیا کر لیا ہم نے, آپ دیکھیں اجلست حامدن میں نے بٹھایا حامد کو علی الکرسی کرسی پر. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے جب یہ اس کا بن گیا, اب میں افعلا نہیں لکھ رہا, میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں. افعلا اس کا پاسٹ ہے, آپ اس کو اعراب بھی ڈال لیں. الف پہ زبر, فا ساکن, عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر. افعلا, اور اس کا پریزنٹ بنتا ہے یفعلو. ٹھیک ہے, اس کا پریزنٹ بنتا ہے یفعلو, یا فا عین اور لام. یفعلو, یا پہ پیش آ گئی, فا ساکن ہو گیا, یف عین کے نیچے زیر آ گئی اور لام کے اوپر پیش آ گیا, یفعلو. تو اس سے بنے گا اجلسا. یہ چلیں اخرجا لیتے ہیں. چلیں اخرجا اس نے نکالا. یا پہلے ہم جب اجلسا کی جو گردان کر رہے تھے پہلے وہ کر لیتے ہیں. خیر کوئی سے بھی کر سکتے ہیں. اخرجا, جیم لکھ دیا ہم نے. اخرجا اس نے نکالا. اخرجت حامدا من المدرستی میں نے حامد کو مدرسے سے نکال دیا. میں نے حامد کو مدرسے سے نکالا یا نکال دیا. اچھا, اخرجا پریزنٹ بنتا ہے اس کا یخرجو, یا خو رو اور جیم, یا کے اوپر پیش ہے, خو کے اوپر ساکن ہے, رو کے نیچے زیر ہے, جیم کے اوپر پیش ہے. اخرجا یخرجو اخراجن. اخراجن کا مطلب ہوگا نکالنا. اخرجا یخرجو, اور اس کا جو ڈور کا نام ہے افعالن, تو اس یادی بات ہے اس سے جو ورب, یہ جو ورب ہے یہ آ جائے گا افعالن کے پیٹرن پہ. اخراجن نکالنا, اخراجن مطلب نکالنا. ٹھیک ہے جی, اخراجن, سوری سر یہ اخراجن. اخراجن ہم، مصدر ہوگا. مصدر ہو گیا, بالکل مصدر ہو گیا. ٹھیک جی. ہے نا. تو اسی طریقے سے اجلس یجلسو اجلاسن بٹھانا. ٹھیک ہے. اسلم یسلمو سے کیا بنے گا؟ اب اسلام. دیکھیں اسلامن, بالکل. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں کتنے سارے الفاظ بنتے ہیں. آپ الفاظ لکھیں. اخراج ایک تو ہو گیا, اخراجن. ٹھیک ہے. اچھا, انفاق, ٹھیک ہے, خرچ کرنا. اکرام, اکرام کرنا. اسراف, ٹھیک ہے,
इसी तरह से इंकार, इकरार, इन्आम, इंसाफ, इदगाम, इस्लाह, इहसान, ये आप लोग सब लिखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया इस्लाम। अब हम एक काम करते हैं, हम सबके ना मजदर लिखते हैं, आप खुद बनाइएगा फिर, ठीक है। तो इस्लामन, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन, ठीक है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन, इसका अस्लमा वो इस्लाम लाया। अच्छा जी, अनफका युनफिकु इनफाकन, अनफका युनफिकु इनफाकन, अनफका युनफिकु इनफाकन, खर्च करना। अनफका उसने खर्च किया, अनफका, अनफका उसने खर्च किया, युनफिकु वो खर्च करता है, ठीक है ना। तो युनफिकु युनफिकानी युनफिकूना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना, और जो हमने रिस्क उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो युनफिकु युनफिकानी युनफिकूना, तुनफिकु तुनफिकानी युनफिकना, तुनफिकु तुनफिकानी तुनफिकूना, तुनफिकीना तुनफिकानी तुनफिकना, उनफिकु और नुनफिकु, इन्फाकन यानी खर्च करना। खर्च करना। ये जितने भी आएंगे ना आखिर में करना करना आएगा, निकालना, इस्लाम लाना, खर्च करना, इकराम करना, इकरामन, अलिफ काफ रॉ अलिफ और मीम और अलिफ, और उसके बाद आप दो जबर लगा दें, इकरामन, अकरमा युकरिमु इकरामन, ठीक है। अच्छा जी, असरफ इसराफन, ज्यादती करना, इसराफन, इसराफन, असरफा युसरिफु इसराफन, तो क्या है, युसरिफु युसरिफानी युसरिफूना, तुसरिफु तुसरिफानी युसरिफना, तुसरिफु तुसरिफानी तुसरिफूना, तो वो आता है ना ला तुसरिफु वकुलू वशरबू वला तुसरिफु, तो ये असरफा युसरिफु इसराफन, मतलब ज्यादती करना, ज्यादती कर देने को इसराफन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अनकरा युनकिरु इनकारन, इनकार कर देना, इनकारन, अनकरा युनकिरु इनकारन, सॉरी ये कहाँ आ गया, इनकारन, अनकरा युनकिरु इनकारन, ठीक है ना, इनकार करना, इकरारन, इकरार करना, अकरारा, अकरारा युकरिरु इकरारन, इकरार, उससे इकरारन, इकरारन, ठीक है। आप दोनों जबर खुद डाल लीजिएगा। इनआमन, अनआमा युनइमु इनआमन, इनआम करना, इनआमन, अनआमा युनइमु, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ ये, इनआमन, अनआमा युनइमु इनआमन, ठीक है। ओके, अब जो मैं आपको एक आयत बताने वाला हूँ वो सूरतुल कदर की पहली आयत है। आप मुझे बताइए, नज़ला यंजिलु का मतलब क्या होता है? नज़ला का मतलब क्या होता है? नज़ला वो वो उतरा, उतरा, हाँ, उतरा, और यंजिलु वो उतरता वो है। उतरता है। ठीक है, इसको आप बाबे इफ़आल में लेके आए, क्या बनेगा? अनजिलु, अंजाल, अब पहले 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 इंजाल, पहले पहले पास बताइए क्या बनेगा? अंजाला, अनजिलु, अनजला, हाँ हाँ, पहले अंजल, पास्ट, अनजला पास्ट हो जाएगा, अफआला अंजल, के पहले पे अनजला, ठीक है। रुक जाए, अनजला, अनजला इसका बनेगा पास्ट, ठीक है जी। अनजला बन गया, रुके मैं लिख दूं पहले, अनजला, ठीक है जी। अलिफ पे ओके, नून पे साकिन, जा पे जबर और लाम पे भी जबर, अनजला। प्रेजेंट क्या बनेगा? युनजिलु, युनजिलु, या
नून जा और लाम, युनजिलु। अनजला का मतलब क्या होगा? उसने उतारा, उसने उतारा। और युनजिलु उतारता है। वो वो उतारता है। उतारता है, ठीक है। जी। और इसका जो मजदर बनेगा, क्या बनेगा? इंजाल। इंसान, इंजालन, इंजालन, मतलब उतारना। उतारना, इंजालन, ठीक है ना, मतलब उतारना। अनजला युनजिलु इंजालन मतलब उतारना, ठीक है। अच्छा जी, अनजला से जरा गिरदान करें। अनजला, अनजला, अनजलू, अंजलू, अनजलत, अंजलता, अनजलत, अनजलता, अंजलता, अंजलता, अनजलना, अंजलता, अनजलता, अनजलतुमा, अनजलतुम, अनजलती, अंजलती, अंजलतुमा, अनजलतुमा, अंजलतुन्ना, अनजलतुन्ना, अंजलतु, अंजलना। अनजलना, ठीक है जी। अनजलना, अंजलना, अन, एक मिनट के, अनजल, सॉरी, अनजल ना, अनजल ना, हमने नाजिल किया हु, उसको, ठीक है। अनजल ना हु। अच्छा, ये अनजल ना का मतलब है यहाँ पे नहनु आना चाहिए, है ना? तो नहनु अनजल ना होगा ना, अना। नानू तो प्रेजेंट में मतलब लाइक नानू, हाँ, भाई लेकिन ना तो नानू ही शो कर रहा है ना। लेकिन जोर देने के लिए लगा देंगे, है ना, ऐसे होता है ना। ऐसी है ना, मतलब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, असल में यहाँ अच्छा, पे नहनु समझाने है के ना, लिए, ठीक। समझाने के जी लिए बता रहा हूँ कि ये नहनु अनजल ना है ना असल में। तो जी अनजल ना हु मतलब उसे, फी जी। लैलतिल क़द्री, नहनु अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्री, ये जुमला इस्मिया बन रहा है। नहनु मुब्तदा, अनजलनाहु, अनजलना नाजिल किया हमने, फेल फाइल, हु मफऊल बिही अव्वल उसको, और फी जार, लैलती मजरूर और मुजाफ दोनों, अल कदरी मुजाफ इलैहि, ठीक है ना। तो फी लई असल में था लैलतुल कदरी था, जी लैलतुल कदरी था, तो वो असल में फी की वजह से आ गया लैलतिल ठीक है। कदरी, लगाते हैं। लैलतिल कदरी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, हम इसको कहेंगे। अच्छा जी, अब हमें इस जुमले के अंदर स्ट्रेस पैदा करनी है, तो हम क्या करेंगे, जब भी जुमले के अंदर स्ट्रेस पैदा करनी होती है तो उससे पहले उसको, उसके अंदर हम जुमला इस्मिया में जब भी स्ट्रेस पैदा करनी होती है तो हम उससे पहले इन्ना लगा देते हैं। अब वो क्योंकि नहनु है तो नहनु की जगह पे लगेगा इन्ना, ठीक है ना, नहनु की जगह पे लगेगा इन्ना। नहनु की जो जगह लेगा वो इन्ना लेगा ना, यकीनन हमने, तो जुमले में स्ट्रेस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इन्ना, यकीनन हमने। अब ये हो गया इन्ना, और उसके बाद फिर अनजलनाहु, इन्ना जो है ना ये हो गया, समझिए मुब्तदा हो गया, और वो ये अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, अनजलनाहु, अनजलनाहु, अनजलना फेल फाइल, हु मफूल बिही, और ये जो है ना फी लैलतिल क़द्र, ये जार और मजरूर। आपको पता है फी जो है ना जार है, लैलतिल क़द्री पूरा मजरूर है, लेकिन मुदाफ इलैहि का मुरक्कब है, यानी कि मजरूर कंपाउंड है ये, मजरूर। ठीक है ना, कंपाउंड मजरूर है। तो ये क्या हो गया, याद रखिएगा, जार और मजरूर मुताल्लिक होते हैं फेल के, जार और मजरूर हमेशा रिलेटेड होंगे फेल के, यानी कि वो फेल के रिश्तेदार होंगे, ठीक है ना। असल में क्योंकि वजह ये है कि उसको नाजिल करना कहाँ पर हुआ है, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल करना हुआ है, तो इसीलिए जार और मजरूर जब भी आएंगे, याद रखिएगा कहीं भी अरबी में, तो वो मुताल्लिक होंगे, वो रिलेटेड होंगे फेल से, कोई वर्ब हुआ होगा उसमें, ठीक है ना, वर्बल सेंटेंस में। तो अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्र था, तो इन्ना लगा दिया पहले, तो बन गया इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्री, यकीनन हमने नाजिल किया है उसको लैलतुल क़द्र के अंदर। सर, आपने हु को बोला है कि मफूल बिही है ये।
مفعول بھی ہے نا، مفعول بھی، اور یہ مفعول بھی سر یہ منصوب میں نہیں ہوگا؟ ہو انچینجبل یا ہے نا، جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں سب انچینجبل ہوتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریے گا، 1 منٹ. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو یہ ہو گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا کہ اچھا قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہی باب استعمال ہوا ہے، باب افعال جسے ہم کہتے ہیں، باب افعال. یہ جو باب افعال ہے یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا پیٹرن ہے افعال اس کا پاسٹ ہے، یفعل اس کا پریزنٹ ہے، انزل ینزل، اخرج یخرج. ٹھیک ہے نا، یخرج اللیل، یخرج الحی من المیت، یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیتی مردے میں سے، اور ویخرج المیتا اور وہ نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ میں سے، ہے نا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں آپ نے، میں جو آپ لوگوں کو جتنا لکھوایا ہے نا، اسلام، انفاق، اکرام، اسراف، انکار، اقرار، انعام، انزال، ان کی ذرا اچھی طرح پریکٹس کریں آپ لوگ ذرا صحیح سے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے باب سر ان کی افعال. گردانیں بنا دیں، مطلب ساری گردان لکھ دیں ساری ایک ساتھ. ضروری نہیں ہے 2-3 لکھ دیں، ورنہ پھر اگر آپ لوگ سب لکھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا آپ لوگوں کا. تھوڑا بس اس کو سمجھیں اور کوشش یہ کریں کہ کچھ سینٹینسز بنائیں. مثال کے اچھا. طور پہ کہ میں نے اپنا مال اللہ کی راستے میں خرچ کیا، کیا ہوگا؟ بتائیے. میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انفقا کا خرچ کیا پاسٹ ہے. انفقا المال نہیں انفقا انفقو، رک جائیں انفقا انفقو انفقت انفقتا انفقنا، انفقتا انفقتما انفقتم انفقتی انفقتما انفقتنا انفقتو. انفقتو مالی. انفقتو کا مطلب ہی مال خرچ کرنا ہوتا ہے. ویسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ انفقتو مالی بھی صحیح ہے، انفقتو مالی اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. بس جی ہے نا، انفقتو فی سبیل. سر اس میں جو سینٹینسز آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ وہ سینٹینسز ہم بنائیں، تو اگر وہ آپ اردو میں ہمیں بتا دیں نا تو پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو کیوں بتاؤں میں، خود سے بنائیں. سر یہ جو سارے ہم نے پڑھے یہ المعتدی مطلب وربز ہے نا، متعدی ہیں سب، لازم سے متعدی بنانے کے ہاں لیے بہترین ڈو رہی ہے. جی. اور یہ جو ہم نے پہلے ایک پڑھے تھے وہ پہلے جو گردانیں ہم نے یاد کی تھی تو وہ سارے الفعل لازم تھے. دیکھیں بہت سارے اس میں نا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لازمی ہی ہو. ہم نے جو پڑھے تھے، جتنی بھی گردانیں پڑھی تھی، ان میں سے جتنے بھی فعل لازم ہوں گے، جی ٹھیک ہے نا، تو ان کو اگر آپ کو متعدی بنانا ہوگا تو آپ اس باب میں لے کر آئیں گے.